Welcome to Viji's Web Academy. In this session, we shall see CBSE NCERT Class 8 Vasant, Lesson 15 and its exercises. Our sample videos are available at the YouTube channel South to North. Please subscribe to it. You can visit my website www.vijis.co.in. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com or you can WhatsApp to this number. Now, let's move on with the lesson. Surdas ke Pad. Okay, so Surdas is one of the famous poet who writes about Lord Krishna. ஓகே, லார்ட் கிருஷ்ணாவை பத்தி ரொம்பவே எளிமையாக எழுதக்கூடிய ஒருத்தர் தான் சூர்தாஸ், லைக் துளசிதாஸ் தி. Okay, so Surdas ke Pad, we are going to see few of the Pad. Pad அப்படின்னா the verses. So இதுல ரெண்டு stanzas இருக்கு, 2 paragraphs are there. So let us see the first paragraph. So first paragraphல Lord Krishna பேசுறாரு. Okay, so Lord Krishna அவங்க அம்மா கிட்ட conversation பண்றாரு. So the conversation is between the Sri Krishna and his mother, saying that his hair is not growing very well. அவரோட முடி ரொம்ப அழகா வளர மாட்டேங்குது, நீளமா வளர மாட்டேங்குது. பட் பல்ராமன் கிருஷ்ணாஸ் பிரதர், isn't it? So பல்ராமனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு முடி. சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டதுக்கு, சோ அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, நல்லா நீ பால் குடிக்கணும், நல்ல பால் குடிச்சா நல்லா முடி வளரும் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, யசோதா அம்மா. So Krishna also started drinking milk, but after many days also his hair was not growing that very well. So he is coming and complaining back to அம்மா. அம்மா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு, நீங்க தானே சொன்னீங்க இந்த மாதிரி பால் குடிச்சா நல்லா முடி வளரும்னு, பட் என்னோட முடி இப்படியே தான் இருக்கு, வளர மாட்டேங்குது. Like that he is complaining. Okay, so let's start reading this first. First line, Maiya kabhi badengi choti. So let's go word by word. Maiya means mother, amma. Kabhi எப்ப badengi என்னோட முடி வளரும். Badengi means it will grow. Choti means hair. Okay, so when will my hair grow long? Okay, அப்படின்னு அம்மா கிட்ட கேக்குறாரு. கித்தி பார் மோஹி दूध पियत बई यह अजहू है चोटी. So கித்தி பார், கித்தனி பார்னு அர்த்தம். இதோட மீனிங் என்னன்னா, எவ்வளோ தடவை நான் பால் குடிச்சாலும், how many times. மோஹி means I, நான் दूध पियत बई. So I am drinking lot of milk. Piyat அப்படினா குடிக்கிறது. So even though I am drinking lot of milk, எவ்வளோ தடவை குடிச்சாலும், यह अजहू है चोटी. But this hair is very small only. चोटीனா ரொம்ப குட்டியா தான் இருக்கு. Okay, so அஜுஹு means even today. இன்னைக்கு கூட பார்த்தா முடி வளரவே இல்ல. It is still the same. It is very very small. Okay, so bai means I have completed drinking all the milk. நான் நிறைய பால் குடிச்சிட்டே இருக்கேன், ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா கூட என்னோட முடி குட்டியா தான் இருக்கு. Like that he is complaining to his amma. Okay, tu jo kahti bal ki beni jioi hai lambi moti. So tu அப்படின்னா நீங்க தானே, தும்முன்னு அர்த்தம். நீங்க தான் சொல்லிருக்கீங்க இந்த மாதிரி. ஜோ கஹதி, you have only told that. Okay, bal here refers to Balram. So பல்ராமன் மாதிரி நல்ல அழகான கேஷம் எனக்கும் வரும் அப்படின்னு you only have told me. பல்கி பேனி ஜியோ hai lambi moti. Lambi means long and moti means thick. Okay, so பல்ராமன் போல முடி நல்லா long and thick-ஆ வளரும்னு நீங்க தான் சொன்னீங்க. And you also told me that my hair will be very very long like a snake. அதுதான் அடுத்த லைனோட மீனிங். காடத் குஹத் நஹவாவத் ஜைஹை நாகினி சி புயி லோட்டி.
So here காடத். So காடத் அப்படின்னா வந்து நம்ம தலை வாடுறது, தலை சீவறது சொல்றோம் இல்லையா, கோம்பிங் அவர் ஹேர், தட் இஸ் கால்ட் காடத். அப்புறம் குஹத். குஹத் அப்படின்னா பின்னல் போடுவோம் இல்லையா, நம்ம கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் டு டை அப் அவர் ஹேர், பின்னல் போடுவோம்ல, சோ அதுதான் வந்து குஹத். நஹ்வாவத் ஜைஹை. நஹ்வாவத் மீன்ஸ் when I take bath, குளிக்கும் போது. Okay, so when I take bath, when I comb my hair and when I plait my hair. குஹத் அப்படின்னா ஜட போடுறது. So when I plait my hair, you told me my hair will be as long as a snake. நாகினி சி. நாகினி அப்படின்னா பாம்பு இல்லையா, பாம்பு மாதிரி. புயி லோட்டி. So புயி லோட்டி means it will drag on the ground. தரையில வந்து அப்படியே பாம்பு மாதிரி தரைச்சுக்கிட்டு போற அளவுக்கு எனக்கு முடி வளரும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. But what is happening? Nothing is growing. Still my hair is very very small. Okay. Next line. कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी. So in the line வந்து he is complaining about his food. காஞ்சோ means பச்சை, பச்சை பால் சொல்றோம் இல்லையா, தூத் means milk, காஞ்சோ தூத் means raw milk. அந்த பச்சை பாலை வந்து பியாவத் என்ன குடிக்க வைக்கிறீங்க, you are making me drink this raw milk each and every day. Again and again. பச்சி பச்சினா திரும்ப திரும்ப என்ன வந்து இந்த பாலை குடிக்க வச்சுட்டே இருக்கீங்க. தேதி ந, you are not giving me மாக்கன் ரோட்டி. So மாக்கன் means butter, பட்டர் ரோட்டி, பட்டர் ரோட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா, ரொட்டியில பட்டர் போட்டு சாப்பிடுறது. ஸோ பட்டர் ரொட்டி எல்லாம் எனக்கு தர மாட்டேங்கிறீங்க. நான் இப்ப பசிக்குது சொன்னாலும் எனக்கு பச்சை பாலையே வந்து குடிக்க வைக்கிறீங்க. But still my hair is not growing like Balram's hair. Okay, like that Krishna is complaining. And now the last line. எப்பொழுதுமே வந்து சூர்தாஸ் ஜியோட பத்துல பாத்தீங்கன்னா அவரோட பத்து முடியும் போது இந்த லாஸ்ட் லைன்ல வந்து அவரோட நேம் இருக்கும், இங்க சூர்னு போட்டிருப்பாங்க. அதாவது அவர் விஷ் பண்றது என்ன அப்படிங்கறத கடைசி லைன்ல எழுதியிருப்பாரு. சோ சூர் சிர்ஜீவோ தூ தோவோ பையா ஹரி ஹல்தர் கி ஜோட்டி. சோ சூர்தாஸோட ஆசை, விஷ் என்ன அப்படின்னா இந்த தோவு பையா, இந்த ரெண்டு பிரதர்ஸும், பையா மீன்ஸ் பிரதர் இல்லையா, தோவு அப்படின்னா ரெண்டு, டூ, தீஸ் டூ பிரதர்ஸ். ஹூ ஆர் த டூ பிரதர்ஸ்? ஹரி, ஹரி தான் கிருஷ்ணாவோட இன்னொரு பேர் இல்லையா, ஹரியும் ஹல்தர், ஹல்தர் மீன்ஸ் பலராமன். சோ கிருஷ்ணரும் பலராமனோட ஜோடி, ஜோடி மீன்ஸ் த பேர், should always live long. சிரஞ்சீவி, சிரஞ்சீவினா என்ன, without death இல்லையா, அவங்க பேர் வந்து என்னைக்குமே வந்து எல்லாரும் பேசுற மாதிரி அவங்களோட பேர், அந்த பிரதர்ஸோட லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட அவங்க என்னைக்குமே இருக்கணும். Okay, they should long live together. That is what Surdas is saying in the last line. Okay, so let's summarize the first stanza. So first line என்ன சொல்றாருன்னா, அம்மா நீங்க வந்து சொன்னீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு முடி வளரும் சொல்லிட்டு, but it is not growing very long. Daily I am drinking milk, but even today அஜுஹு, இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா முடி வளரவே இல்ல. நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா பல்ராமன் மாதிரி நல்ல லாங் அண்ட் திக் ஹேர் வரும்னு சொன்னீங்க. And you made me what? You told me when I take bath, when I comb my hair and when I plait my hair, you said my hair will grow such a long like a snake and it will be in the ground. தரையில் அப்படியே அப்படியே drag பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் என் முடின்னு சொன்னீங்க. And you didn't give me even butter roti, கொடுக்காம எனக்கு பசிக்குது சொன்னப்பெல்லாம் நீங்க பால் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க. But you know it is not at all growing. And at the last the Surdas ji is wishing that both the brothers Krishna and Balram, this pair should always live together. Okay, now let us go to the second paragraph. Okay, so second paragraph வந்து எது பத்தி அப்படின்னா, கிருஷ்ணாக்கு வந்து என்ன பிடிக்கும் ரொம்ப, so he likes butter very much இல்லையா. so அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, தான் வீட்டுல இருக்க பட்டர் மட்டும் இல்ல, அக்கம் பக்கத்துல இருக்க எல்லா வீட்லயும், in his neighbor houses also what he will do, he will just go and steal the butter.
இல்லையா? சோ அவர் வந்து போய் திருடி சாப்பிடுவாரு. அதுவும் தனியா போக மாட்டாரு. He will go along with his friends. Everyone will share and eat the buttermilk, all the milk products, and they will just go away from that place. இப்படி ஜாலியா இருந்தாங்க. So one of the neighbor, one lady, பக்கத்து வீட்டுக்காரமா வந்து she really got angry on Krishna. So வந்து she is coming and complaining to Yashoda. ஓகே, சோ என்ன வந்து உங்க பையனை வந்து இப்படி வளர்த்திருக்கீங்க, will you not scold him, அதட்டி வைக்க மாட்டீங்களா, இப்படி வந்து அவன் என்னோட வீட்டுல வந்து டெய்லி இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான், like that she is complaining. Okay, so let us read line by line. தைரை லால் மேரோ மாக்கன் காயோ. So தைரை லால் means your son, உன்னோட லால் means kid, your son. மேரோ மாக்கன், எங்க வீட்ல இருந்து என்னுடைய வெண்ணெய வந்து சாப்பிட்டான், காயோ. So he ate my butter what I kept in my home. Okay, next. दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी डंडोरी आपसी आयो. So दोपहर दिवस அப்படின்னா दोपहर means दोपहर, afternoon time. दिवस means time. Okay, so afternoon timeல வந்து மத்தியான வேளையில ஜானி கர் சூனோ. ஜானி கர் means he knows very well, அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் வீட்ல வந்து சூனோ யாருமே இல்லைன்னு, nobody is there in the house. He knows that very well. So what he is doing, he is coming himself inside the house in searching for the butter. ढूंढी डंडोरी आपसी आयो. आपसी आयो அப்படின்னா ஆப்ஹி ஆயோனா அவனே, he himself came, அவனே வந்து வீட்டுக்குள்ளார எங்க வெண்ணெய் வச்சிருக்கேன் நானுன்னு சொல்லி தேடிட்டே வந்தான். So he came there searching for the butter in the afternoon time, knowing that nobody will be there at the home. Okay, kholi kiwari paiti mandir mai, दूध दही सब सखनी खवायो. So koli, koli means open. Okay, kiwari means door. So கதவை திறந்துட்டு அப்படியே மெதுவா என்னோட வீட்டுக்குள்ள வரான். பைட்டி means entering. மந்திர் மே, மந்திர் அப்படின்னா ஆக்சுவலா மந்திர்னா கோவில், நம்ம வீட்டை கோவிலா நினைக்கிறதுனால that lady is telling என்னோட வீட்டுக்குள்ளார. Okay, so he entered my house, opening the door of my house. He came inside and what he did, दूध दही सब. दूध ना पाल, दही ना तயிர். Okay, so sab means all. So நான் எவ்வளோ நிறைய பால் தயிர் எல்லாம் வச்சிருந்தனோ அதெல்லாம் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அவனும் சாப்பிடுறான். சக்னி, சக்னி மீன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, கவாயோ, கவாயோ மீன்ஸ் he gave. Okay, so he gave everything to his friends. அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூட்டிட்டு வந்து எல்லா பால் தயிர் நான் வச்சிருந்தது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எடுத்து சாப்பிட்டான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லைன். ஊக்கல் செடி சீங்கே கௌ லின்ஹோ அன்பாவத் புயி மை டர்காயோ. So here ஊக்கல், ஊக்கல் அப்படின்னா உரல் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த காலத்துல அரிசி எல்லாம் இடிக்கிறதுக்கு மெஷின் கிடையாது, சோ உரல் இருக்கும். சோ உரலை போட்டு, பிகாஸ் அந்த பட்டர் இருக்குல்ல அது எங்க இருக்கும், வீட்டுல எங்க வச்சிருப்பாங்க, யாரும் கைப்படாத இடத்துல உரியில போட்டு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப என்ன பண்றான் அந்த கிருஷ்ணா வந்து ஊக்கல் செடி உரலை உருட்டி கொண்டு போய் போட்டு உரல் மேல ஏறி, செடி மீன்ஸ் he is climbing up. Okay, on that ஊக்கல், ஊக்கல் மேல ஏறி சீங்கே, சீங்கேனா அந்த உரி, அந்த உரியில வந்து கயிறுல கட்டி உரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க வீட்டுல. அதுலதான் பானையில வந்து தயிர், மோர், வெண்ணெய் எல்லாம் வந்து அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. You can see in the picture in your book also. Okay, சீங்கே கௌ லின்ஹே, அதாவது அந்த உரிய அப்படியே பிடிச்சு என்ன பண்றான், அது அப்படியே அதுக்குள்ள இருக்க பானை எல்லாம் எடுத்து அன்பாவத். சோ அன்பாவத் மீன்ஸ் அவனுக்கு பிடிச்சதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு பிடிக்காதது இருக்கும் இல்லையா, அன்பாவத். சி கிருஷ்ணா லைக்ஸ் ஃப்ரெஷ் கர்ட், ஃப்ரெஷ் பட்டர் ஒன்லி. அது கொஞ்சம் புளிச்சிருச்சு அப்படின்னா he will not like. So what he is doing,
he is putting everything down. பானையை போட்டு உடைச்சிடுறான். புயி மை டர்காயோ அப்படின்னா he spills it down. He spills all the milk, curd which he doesn't like. அவனுக்கு பிடிக்காதது இல்ல சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பானை இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபுல்லா உடைச்சு he is spilling up all the milk on the floor. சாப்பிட்டா கூட பரவாயில்ல, but what he is doing, he is doing all these mischievous things. Okay, உரல்ல போட்டு ஏறி அந்த உரி மேல வச்சிருக்க கூடிய பால் தயிர் எல்லாத்தையும் சிந்தி செதறி he is making that place itself very rubbish. Okay, like that this lady is complaining it to Mata Yashoda. Next line, din prati hani hoti गौरस की यह डोटा कौनो डंग लायो. So दिन प्रति அப்படின்னா பிரதி தின தான் தின் பிரதின்னு எழுதியிருக்காங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே, டே பை டே அவனோட லூட்டி தாங்கவே முடியல. ஐ ஹாவ் அ வெரி மச் லாஸ் இன் மை ஹவுஸ். ஹானி அப்படின்னா லாஸ், எனக்கு வந்து நிறைய பால் எல்லாம் கீழே ஊத்தி எல்லாம் வீணா போகுது. ஹோத்தி கௌரஸ்கி, கௌரஸ்கி மீன்ஸ் ஆல் த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கௌரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பால், தயிர், வெண்ணெய், மோர் எல்லாமே. ஸோ எல்லாத்தையுமே ரொம்ப நாசம் ஆக்கிடுறான். யஹ் டோட்டா, ஸோ டோட்டா அப்படின்னா திஸ் லிட்டில் பாய். ஓகே, கௌனவ் டங்கு லாயோ அப்படின்னா நீங்க என்ன விதத்துல இந்த பையனை வளர்த்துறீங்க. He is really not behaving properly. Layo means behavior. அவனோட behavior கொஞ்சம் கூட சரியில்லை. He is not behaving properly. He is very very mischievous boy. So இப்படியா வளர்த்துறது பையனை அப்படின்னு she is scolding him. Okay, யசோதா அம்மா கிட்ட அவனை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஸ்கோல்ட் பண்றாங்க. Clear? And as usual the last pad சூர்தாஸ் ஜி சொல்லுவார் இல்லையா. So it starts with சூர். சோ அந்த லேடி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஷியாம் கோ, ஷியாம் அப்படின்னா கிருஷ்ணாவோட இன்னொரு நேம், சியாம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ ஷியாம் கோ ஹட்கி ந, ஹட்கி அப்படின்னா திட்டுறது, திட்டி வளர்க்க மாட்டீங்களா. ந மீன்ஸ் யூ வில் நாட் ஸ்கோல்ட் யுவர் சன். ராக்கை தூ, ராக்கை தூ அப்படின்னா அதுதான், நீங்க உங்க பையனை திட்டி வளர்க்க மாட்டீங்களா. வை யூ ஆர் நாட் ஸ்கோல்டிங் திஸ் நோட்டோரியஸ் பாய், வெரி வெரி நாட்டி பாய். Pooth means boy. Okay, Anoukau Jayo, அதாவது whether he is Anouka, Anouka அப்படின்னா ஒரு யூனிக் தனித்துவம் வாய்ந்ததுக்கு பேரு தான் அனௌகா இல்லையா. சோ he is a very strange boy. இந்த மாதிரி நான் ஒரு பையனை பார்த்ததே இல்ல. நிஜமா அவனுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, நீங்க ஏன் அவனை இந்த மாதிரி திட்டி வளர்த்துறதே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அம்மா யசோதா அம்மா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. So Surdas ji is telling in the last line. Okay, so let us summarize the second stanza. So adula first line la pathina unoda mahan Terei Lal, your son is eating all the butter what I have kept in my home. So in the afternoon time he comes inside my home knowing that nobody is there. அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் மத்தியான வேளையில வீட்ல யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு. அவனே உள்ள என்ன பண்றான், கதவை திறந்துட்டு உள்ள இருக்கிற பால் தயிர் எல்லாத்தையும் எடுத்து he is also eating and giving it to all his friends. Not only that, அந்த உரலை உருட்டிட்டு போட்டு அது மேல ஏறி அந்த உரியில இருக்கக்கூடிய பால் வெண்ணெய் all the milk products he is drinking, and whatever he doesn't like everything he is spilling it down. ஓகே, எல்லாத்தையும் கீழே ஊத்திடுறான், பானை எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சிடுறான். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பையனை நீங்க திட்டி வளர்க்கறது இல்லையா. why you don't scold him, he is very very naughty boy. Like that, this is the summary of the second paragraph. Okay, so hope you understood this lesson very well. Now let's go to the book back exercise. Prashan Abhyas Padon se. Question number 1, बालक श्री कृष्णा किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए. Lob means asa, wishes. What wish he had so that he is drinking the milk. So his mother told, when you drink milk your hair will grow long. இல்லையா. Let's see the answer. Mata Yashoda ne, amma Yashoda Shri Krishna ko bataya. She told Shri Krishna that दूध पीने से, so பால் குடிக்கிறதுனால உன்கி சோட்டி, சோ சோட்டி அப்படின்னா ஹேர், அவனோட முடி, தலை மேல இருக்கிற முடி
பல்ராம் பையா கி தரஹ், பல்ராமன் அண்ணா மாதிரியே ஆகும். பிகாஸ் பல்ராம் had a very long and a good hair. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்பனி சோட்டி, சோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வந்து தன்னோட முடி வந்து பல்ராம் ஜி கி சோட்டி கி தரஹ், பல்ராம் அண்ணாவுடைய முடி மாதிரியே நல்லா திக்கா, மோட்டி மீன்ஸ் திக், और बड़ी मीन्स लॉन्ग, thick and long வளரதுக்காக करना चाहते थे. So he wanted to grow his hair like his brother. इस लोभ के कारण, இந்த ஆசையில தான் வந்து he started to drink milk. वे दूध पीने के लिए तैयार हुए. Clear? Second question, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? So அவரோட ஹேர், முடிய பத்தி என்னென்னலாம் அவர் திங்க் பண்ணாரு? So the answer, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि, so he thought regarding his hair that उनकी चोटी भी, அவரோட முடியும் பல்ராம் பையா की तरह, பல்ராமன் அண்ணா மாதிரியே, அண்ணாவோட முடி மாதிரியே लंबी, लंबी means long, मोटी, मोटी मीन्स थिक, ओके, अडर्तियान, मोटी हो जाएगी. फिर वह नागिन जैसे लहराएगी. सो नल्ला थिक्का लॉन्ग हेयर वंदा, नागिन मीन्स स्नेक, ஒரு ஸ்னேக் எப்படி போகுமோ அந்த மாதிரி தரையில தன்னோட முடியும் வந்து அப்படியே டிராக் ஆயிட்டே வரும், அவ்வளோ நிறைய முடி வளரும் அப்படின்னு அவர் ஹேர் பத்தி அவரு திங்க் பண்ணாரு. ஓகே. थर्ड क्वेश्चन, दूध की तुलना में श्री कृष्णा कौन से खाहू पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? So तुलना means comparison. So in the first stanza, पाल कूड़ा Shri Krishna compared one of the other thing which he likes the most. What is that? So that is the makkan roti, இல்லையா? So दूध की तुलना से Shri Krishna को makkan roti अधिक पसंद करते थे. So when you compare with दूध, Shri Krishna liked the butter roti what his mama makes, but even that she is not giving to him. She is asking to just drink the raw milk, okay, so that the hair will grow long. Okay. Next question, tai hi poot anaukhau jayo. So this is the line from the second stanza, last line பார்த்தோம் இல்லையா? இப்படி ஒரு வினோதமான மகனை நீ வளர்த்துறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு that lady told to Yashoda, पंक्तियों में ग्वालिन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ग्वालिन मीन्स அந்த பால் தயிர் எல்லாம் விப்பாங்க இல்லையா அந்த அம்மா. ஓகே. சோ அவங்களோட மனசுல இருந்து என்ன தோணித்து, என்ன சொன்னாங்க? சோ தை ஹி பூத் அனோகி ஜாயோ, पंक्तियों में ग्वालिन के मन में यशोदा के लिए कृष्णा जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्णा के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुकरित हो रहे हैं. सो यशोदा के लिए, यशोदाக்கு வந்து இப்படி ஒரு புத்திரன், கிருஷ்ணா ஜெய்சே புத்திர, இப்படி ஒரு மகன் இருக்கிறத பார்த்து she really felt ஈர்ஷா. So ஈர்ஷா की भावना means jealousy. So she really felt jealousy of this mother and son relation, as well as as well as கிருஷ்ணா के உன்கா மாக்கன் சுரானே. சோ கிருஷ்ணா வந்து டெய்லி இந்த பட்டர், அவனுடைய அந்த பால்காரம்மா வீட்டுல போயிட்டு எல்லா பட்டர் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறது வந்து எதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதுன்னா क्रोध के भाव. सो शी रियली गेट्स एंग्री रिगार्डिंग हिम, मुकरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही है. That's why she is coming and telling to Yashoda that why are you not scolding your son? Very naughty boy he is. This is the way you grow your child. Okay. Next, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्णा थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? So always we have come across these stories. இந்த வெண்ணெய் திருடி சாப்பிடும் போது கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவாருன்னா, கொஞ்சம் வெண்ணெய், அது அட்லீஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் பட்டர் he will spread or throw it everywhere, spill it everywhere around the floor and run away. Why he is doing like that? So according to Surdas, let us see the answer. श्री कृष्णा को माखन ऊंचे टंगे चींकों से चुराने में दिक्कत होती थी.
சோ ஸ்ரீகிருஷ்ணா வந்து இந்த மக்கன் இந்த பட்டரை திருடுறது வந்து அது ஒரு குட்டி பையன் இல்லையா, சோ he was not able to take that butter pot. அந்த பானை வந்து உரி மேல இருந்ததுனால அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் அவரால் எடுக்க முடியுது. சோ உரி மேல இருந்து எடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, இஸ்லியே மாக்கன் கிர் ஜாத்தா தா, தட்ஸ் வை த பட்டர் காட் dripped from that pot. மேல இருந்து பானையில இருந்து உரியிலிருந்து அந்த வெண்ணெய் கீழே விழுகுது. तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते व आधा अपने सखाओं को खिलाते. एंड while चुराते அப்படின்னா அது திருடுற சமயத்துல எல்லாத்தையும் தானே சாப்பிட மாட்டாரு. he will eat half of it. वे आधा माखन खुद खाते, खुद அப்படின்னா அவரே சாப்பிடுவாரு. and the rest of the butter what he will do, he will be sharing it with his friends. अपने सखाओं को खिलाते हैं. जिसके कारण माकन அந்த காரணத்தினால அப்படி எடுத்து எடுத்து கொடுக்கும் போது ஜகக் ஜகக் ஜமீன் पर गिर जाता है. அங்கங்க தரையில வந்து வெண்ணெய் வந்து கீழே கொட்டிடும். ஓகே, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? So this is you have to write in your own. So we saw 2 stanzas of the poem in which you like the most and why அப்படிங்கிற reason எழுதணும். So दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है. So in both the stanzas, the first stanza it's very nice to read because क्योंकि यहाँ बाल स्वभावश प्रति प्रायः श्री कृष्णा दूध पीने में आनाकानी किया करते हैं. So in the they compare it with the growing hair இல்லையா, அந்த சின்ன பையன் வந்துட்டு கிருஷ்ணா சின்ன வயசுல இருக்கும் போது பால் குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றப்ப as you kids also do, இப்ப உங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, பால் குடிச்சாதான் நல்லா வந்து புத்தி வளரும், நல்லா உனக்கு கண்ணு தெரியும், யூ கேன் ரீட் வெல், அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி அவங்க அம்மாவும் கிருஷ்ணா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பால் குடிச்சா நல்லா முடி வளரும் அப்படின்னு சொல்றது. so to read this itself it's really we feel really happy. तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी छोटी दाऊ தாவு அப்படின்னா பிரதர். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம மீனிங் பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி முடி வளர மாட்டேங்குது சொல்றப்ப அண்ட் கிருஷ்ணா வாஸ் பாதரிங் ஹிஸ் மதர், பால் குடிக்க மாட்டேன்னு சேட்டை பண்ணிட்டு இருந்தப்ப ஒரு நாள் அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, யசோதானே பிரலோபன் தியாக்கி கன்ஹா அப்படின்னா கிருஷ்ணா கண்ணையா, இந்த மாதிரி நீ வந்து நித்தியனா டெய்லி கச்சா தூது, இந்த மாதிரி பச்சை பால் சொல்லுவோம் இல்லையா, ரா மில்க், அத நீ குடிக்கும் போது இசுசே அப்ப என்ன ஆகும்னா உன்னோட முடி, சோட்டினா யுவர் ஹேர், தாவு அப்படின்னா உன்னோட அண்ணா பல்ராம் அண்ணா இல்லையா, दाऊ जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी, वो अन्ना மாதிரியே நல்லா லாங் அண்ட் திக்கா ஆயிடும். मैया के कहने पर, सो अम्मा சொன்னதை கேட்டு कान्हा दूध पीने लगा, कन्हैया also started drinking the milk. अधिक समय बीतने पर, सो கொஞ்ச நாள் நிறைய நாளே ஆயிடுச்சு, டெய்லி பால் குடிக்கிறாரு அவரும். श्री कृष्णा अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं. So बालपन means because of his childhood feelings, அத குழந்தை பருவத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு அவங்க அம்மா கிட்ட. कि तुम्हारे कहने पर, நீங்க சொன்னதுனால, because you told that you drink milk, I drank all the milk, मैंने दूध पिया, so நான் எல்லா பாலையும் குடிக்கிறேன். पर फिर भी ஆனாலும் கூட मेरी चोटी नहीं बढ़ रही, still my hair is not growing. उनकी माता से उनकी नाराजगी व्यक्त करना, दूध न पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है. தட் இஸ் உன்கி மாதா சே, அவங்க அம்மா கிட்ட இந்த மாதிரி விளையாடுறது. நாராசகி மீன்ஸ் he acts as if he is very much upset that his hair is not growing. ஓகே, அப்புறம் பால் குடிக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறது, அப்புறம் அண்ணா மாதிரியே எனக்கு முடி வளர மாட்டேங்குதுன்னு அடம் பிடிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து it really gives happiness when we read this stanza. ஓகே, अनुमान और कल्पना, under that section number 1,
दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्णा की उम्र क्या रहे होगी. So according to this stanzas நம்ம படிக்கிற போது according to that what will be the age of Shri Krishna? Shri Krishna ஓட வயசு என்னவா இருந்திருக்கும்? So दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्णा की उम्र 4 से 7 साल रही होगी. So Shri Krishna will be from 4 to 7 years old ன்னு நம்ம சொல்லலாம். तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था. Because only at that time the hands will be very small. So that அந்த மாதிரி பாத்திரத்திலிருந்து வெண்ணெல்லாம் எடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, அது கீழே வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுது இல்லையா. So it happens for the children within this age group. Okay. And this is all your creativity questions. Let me explain you the question part. ऐसा हुआ तो, so suppose कभी की माँ में के मना करने पर, so अम्मा வந்து வேண்டான்னு சொல்ற ஒரு இது, okay, मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुप चुप के தோடா பகுத் காலியா. ஸோ அம்மா வந்து லட்டு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க வீட்டுல நிறைய, பட் வந்து சொல்றாங்க நீ சாப்பிடக்கூடாது இப்ப, அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலாம் சொல்லும் போது வாட் வி டூ, அந்த டேஸ்டியான சாப்பாடை வந்து அம்மாக்கு தெரியாம போய் கொஞ்சம் அதிகமாவே சாப்பிட்டுருவோம் இல்லையா. அவர் சோரி பக்கடே ஜானே பர், அண்ட் இஃப் வி ஆர் கெட் காட், அம்மா கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோயி பஹானா பி பனாயா ஹோ, அதுக்கு ஏதாவது கதை கட்டி கூட நம்ம விட்டுருவோம். அம்மா ரொம்ப பசிச்சுது எனக்கு அப்படி சம்திங் யூ வில் டெல். ओके, सो अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्णा की बाल लीला से कीजिए. जस्ट कंपेयर विथ बाल लीला அப்படின்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவரோட சின்ன வயசுல செஞ்ச இந்த மாதிரி ஸ்மால் 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 நாட்டி திங்ஸ் கூட யூ கேன் கம்பேர் இட். ओके, तुलना मीन्स कंपैरिजन. थर्ड वन इज किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो. So you can talk about some incidents. Ghatna means incident in which someone has really taunting you. Shikayat அப்படின்னா உங்களை பத்தி இப்ப அந்த பால்காரம்மா வந்து கிருஷ்ணாவை பத்தி அவங்க அம்மா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாதிரி இப்ப யாராவது உங்களை பத்தி ஏதாவது விஷயத்த அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்களா. और फिर आपके किसी अभिभावक माता पिता बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो. இந்த மாதிரி அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி when they are asking how do they feel, something like that you can discuss. Okay, now भाषा की बात. श्री कृष्णा गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे. So we all know ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வந்து அந்த கோபியர்கள் அவங்க செய்யற அந்த வெண்ணெய வந்து திருடி திருடி சாப்பிடுவாரு. इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है. सो வெண்ணெய் திருடன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கூட அவருக்கு இருக்கு. इसके लिए एक शब्द दीजिए. सो यू कैन गिव वन वर्ड आंसर. माखन चुराने वाला க்கு माखन चोर, வெண்ணெய் திருடன். चोर means thief, the one who takes the butter, like that you can write. Okay, श्री कृष्णा के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए. सो श्री கிருஷ்ணாவை அவருக்கு வந்து நிறையவே வேர்ட்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு இல்லையா. கிருஷ்ணாவை வந்து ஹரி, கோவிந்த் நிறைய வேர்ட்ஸ் வச்சு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி 5 வேர்ட்ஸ் எழுத சொல்றாங்க. சோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கே पर्यायवाची கோவிந்த், ஓகே, ரணச்சோட், வாசுதேவ், முரளிதர், நந்தலால், இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ஹரி சொல்லலாம். ஓகே, லைக் தட். नेक्स्ट, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं. So few words are there that is called पर्यायवाची. அப்படின்னா synonyms, ஒரே மாதிரி அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஒன்னா சேர்ந்து வரும்போது. और कुछ विपरीत अर्थ वाले है. சில வேர்ட்ஸ் 2 வேர்ட் ஒன்னா சேர்ந்து வரும்போது ஆப்போசிட் மீனிங்ஸ் கொடுக்கும். विपरीत अर्थ मीन्स ऑपोजिट मीनिंग्स. समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं. सो समानमा இருக்கக்கூடிய அர்த்தம், ஈக்குவல் மீனிங் வேர்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் पर्यायवाची. और विपरीतार्थक शब्द विलोम. सो விபரீதமா மீனிங்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஆப்போசிட் மீனிங்ஸ் கொடுக்கறனால தான் அதை நம்ம விலோம்னு சொல்றோம். இப்போ few of the पर्यायवाची is here. चंद्रमा, शशि, okay, इंदु,
ராகா, இது எல்லாமே 3 குறிக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான். சந்திரமா வந்து சசி, இந்து, ராகான்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி மதுகர். So மதுகர் அப்படின்னா வந்துட்டு it represents the honey bee. So we can tell பிரமர், பௌரா, மதுப் அத சொல்லலாம். இப்ப சூரிய சன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம ரவி சொல்லலாம், பானு, தினகர், திவாகர், பாஸ்கர், இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, so all these are பர்யாயவாச்சி. Next coming to விபரீதார்த்தக். விபரீதார்த்தக் means opposites. See the opposites. தின் அப்படின்னா டே, ராத் அப்படின்னா நைட். Opposite day and night. Same way, ஸ்வேத, ஷியாம். So Shwet, Shwet means brightness. Shyam, Shyam அப்படின்னா dull, black, our color of Sri Krishna இல்லையா, அது Shyam. Next வந்து Sheet, Sheet அப்படின்னா குளிர், cold. So the opposite is Ushna. Ushna means hot. Okay. पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए. So we have to search such words and write it down. Okay. So let us see first few of the paryayavachi shabd. Beni, choti, it means hair. Okay. Next maya. Maya அப்படின்னா அம்மா இல்லையா. So janani, மா or மாதா, இது வேணா நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி தூத், மில்க்குக்கு வந்து பர்யாயவாச்சி துக்த். பயம், கோரஸ், all these are milk. பர்யாயவாச்சி சப்த் for milk. காடத், காடத் மீன்ஸ் கோம்பிங் அவர் ஹேர் சொன்னோம்ல, பிளாட் பண்றது, அப்ப குஹத்னு சொல்லலாம். பல்ராம், so பல்ராம் is தாவு, பிரதர் இல்லையா. so ஹல்தர் also we can tell. Next டோட்டா. டோட்டா அப்படின்னா மகன், சன். so சுத் or புத்ர or பேட்டா. okay. And few of the vipareetarthak shabd, it means opposites. Lambi, choti. Lambi means long, choti means small. Syam, svet. Syam means evening or dulla irukkiradhu. Svet அப்படினா நல்லா பிரைட்டா இருக்கிறது, உஜாலான்னு சொல்லுவோம். Sangrah, vigrah. Okay. Scatter. Sangrah means collection, vigrah means scatter. Vignya, அக்ஞ. So விக்ஞான் அக்ஞான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதான் விக்ஞா அக்ஞ. ராத் தின், நைட் அண்ட் டே. பிரகட், ஓஜல். So பிரகட் means appear, ஓஜல் means disappear ஆகிறது. Okay, so these are few of the vilom or vipareetarthak shabd. Next few of the word meanings, let us see. அஜுஹு. அஜுஹு அப்படின்னா டுடேன்னு அர்த்தம், ஆஜ் பி, டுடே. பல் means பல்ராம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பேனி. பேனினா முடி, ஹேர் சொன்னோம் இல்லையா. சோ சோட்டி. ஓகே. ஹயு அப்படின்னா ஹோகி, இட் வில் ஹேப்பன். காடத். காடத் மீன்ஸ் கோம்பிங் அவர் ஹேர், முடி தலை சீவுறது, அப்ப பால், பனானா. குஹத் அப்படின்னா பின்னல் போடுறது, பிளாட்டிங் யுவர் ஹேர், கேர்ள்ஸ் வில் டூ தட். நோ, கூந்த்னான்னு சொல்றோம் அத. ஓகே. புயி அப்படின்னா பூமின்னு அர்த்தம், பிருத்வி ஆர் பூமி. நெக்ஸ்ட் லோட்டி. சோ லோட்டி மீன்ஸ் லோட்னே லகி, டிராகிங் ஆன் த கிரவுண்ட், தட் இஸ் லோட்னே லகி. பஞ்சி, பஞ்சி, அகெயின் அண்ட் அகெயின். பார், பார் மீன்ஸ் திரும்ப திரும்ப என்ன பால் குடிக்க வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னார் இல்லையா, அதான் பஞ்சி, பஞ்சி, பார் பார். ஓகே. பச்சி, பச்சி. Hari, Haldar. So the pair of brothers, Krishna and Balaram. Next Joti அப்படின்னா இவங்களோட ஜோடி, pair of brothers சொல்றோம் இல்லையா, அதால ஜோடி. Next Paiti. So Paiti means entering the house, வீடுக்குள்ள பூந்துட்டு வர்றது. So Guskar. Guskar means to enter. சீங்கே அப்படின்னா தமிழ்ல சொல்ல போனா உரி இல்லையா, கைத்துல கட்டி இந்த பானையில வச்சிருப்பாங்களா, உரி வச்சிருப்பாங்க வீட்டுல. சோ சீங்கா ஜிஸ்மே दूध दही आदि रखा जाता है. सो அந்த பானையில பால் தயிர் எல்லாம் வைக்கிறது, உரியில. ஓகே. கௌரஸ். கௌரஸ், கோரஸ் மீன்ஸ் அது பால் தான், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கோரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சோ காய் கே दूध से बने पदार्थ, மாட்டோடைய பால்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய தயிர். தஹி மீன்ஸ் கர்ட், மக்கன் மீன்ஸ் பட்டர், கீ நெய் சொல்றோம் இல்லையா, ஆதி. ஓகே.
Next, Dota. Dota means boy. Ladka. Ladka means boy. Clear? Fine. So with this, we have come to the end of the session. Hope you all understood this lesson and its exercises part. Now please subscribe to my South to North YouTube channel. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com or you can WhatsApp to this number. See you soon at the next lesson. Thank you.